दौरान हनी दे फ्लैट तो मिले सन 8 करोड़। भांजे की गिरफ्तारी तो बाद सीएम का पहला बयान। चन्नी बोले कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं। नवजोत सिद्धू भी उतरे बचाव दे विच, क्या चोणां वेले ही क्यों हो रही है कार्रवाई। सीएम के भांजे की गिरफ्तारी ते गरमाई सियासत। ईडी की कार्रवाई नूं कांग्रेस ने दस्सिया सियासी बदलाखोरी, तो बीजेपी बोली इल्जाम लगा के नहीं बच सकती कांग्रेस, देना होगा गलत कामां दा हिसाब। ईडी की कार्रवाई नूं लैके विरोधियों ने मुख्यमंत्री नूं घेरिया। मजीठिया बोले मनी ते हनी फड़े गए, हुण चन्नी दी बारी। आप ने साधा निशाना, जिन्ना भ्रष्टाचार चन्नी ने 111 दिनों दे विच कीता, बाकियां नूं लगदे ने 4-5 साल। पंजाब दे ਲਈ कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। सोनिया मनमोहन समेत कांग्रेस के 30 दिग्गज करनगे सूबे च प्रचार। सूची च राहुल और प्रियंका का नाम शामिल। सीएम फेज ऐलान तो ऐन पहला नवजोत सिद्धू का बड़ा बयान। अमृतसर च वर्करां विचाले बोले उपर वाले चाहते ने कमजोर सीएम जो उन्हां दी ताल ते नचदा रहे। बीजेपी गठजोड़ ने पंजाब दे लई जारी किया 11 नुकाती संकल्प पत्र। नशा मुक्ति तो लैके खुशहाल किसान तक किया वादा। हरदीप पुरी बोले पंजाब दी रग रग नूं समझ के बनाया विजन डॉक्यूमेंट। अमृतसर के एक प्रोग्राम के दौरान इकट्ठे हुए नवजोत सिंह सिद्धू ते कुंवर विजय प्रताप सिद्धू ने जफ्फी पाके गर्मजोशी दे नाल कीता स्वागत। एमएसपी ते कमेटी लिए मार्च तक का करना पवेगा इंतजार। राज सभा च केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री तोमर ने दी जानकारी कि 5 सूबे दी चोणां तो बाद होगा कमेटी का गठन। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। और जिथे चोणा खाड़ा पक्या होया तो उत्थे ही दूसरे पासे ईडी की कार्रवाई भी नजर आई है। शुरुआत करते हैं सीएम चन्नी के भांजे तो भुपिंदर हनी की पेशी हुई है। जलंधर अदालत के विच दस्सिए कि भुपिंदर हनी की पेशी हुई है। नाजायज माइनिंग के मामले च ईडी ने गिरफ्तार किया है और रेड के दौरान हनी के फ्लैट तो 8 करोड़ रुपए मिले सन। सो कल पुछगिछ तो बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी के वालों गिरफ्तार किया गया जलंधर तो, जिस तो बाद हुण पेशी हुई है। सीएम का भांजा भुपिंदर हनी जिसकी पेशी हुई है। सो जलंधर अदालत के विच भुपिंदर हनी की पेशी हुई है और नाजायज माइनिंग का मामला है। ईडी के वालों गिरफ्तारी की गई थी, जिस तो बाद पेश किया गया। पहला मैडिकल कराया गया, फिर पेशी हुई है। सो रेड के दौरान हनी के फ्लैट तो दस्सिए कि 8 करोड़ रुपए मिले सन, जिसके सीधे तौर पर सवाल चुके गए सीएम चन्नी ते और विरोधी यही सवाल चुक रहे हैं कि आखिरकार सीएम होने तो बाद 111 दिनों के सारी रकम जी है वो इकट्ठी की गई है तो सीएम चन्नी दे इस मिली भुगत है। पर दूसरे पासे कांग्रेस जी है इस सीधे तौर पर कह रही है कि पोलिटिकल वैंडेटा यानी कि इस वेले सियासत इस मुद्दे पर की जा रही है तो बीजेपी के वालों सियासत की जा रही है ईडी का नाम लैके ईडी के जरिए। सो फिलहाल कल पुछगिछ तो बाद ईडी ने गिरफ्तार किया तो हुण पेशी हुई है और मामला है ईडी की रेड का मामला है। इस वेले करोड़ रुपए 8 करोड़ रुपए जो बरामद हुए उस तो बाद ये पेशी हुई है। सो बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस के खास तौर पर सीएम चन्नी ते। नाजायज माइनिंग के मामले दे विच ईडी ने गिरफ्तार किया। और एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो पेशी ते लेके जान वेले दियां ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ, ਪਰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਹਨੀ ਦੇ। सो जिस तो बाद हुण ये पेशी जी है वो की गई है, पेश किया गया। और आखिरकार की कुछ अपडेट्स ने सीधा चलते हैं जलंधर। सुरिंदर कंबोज ने साडे नाल ज्यादा गलबात दे लई। सुरिंदर जेकर गल की जाए हाल ही दे विच की कुछ अपडेट्स ने, क्योंकि ये मामला कोई छोटा नहीं है, हाई प्रोफाइल मामला है।
बिल्कुल गुरजोत, बहुत हाई प्रोफाइल मामला हैगा और कल देर शाम ਜਦੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜੇ ਸੀਗੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਦੇਰ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਹਜੇ ਤਿੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਜੇ ਤਿੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਹ ਲਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸੁਰਿੰਦਰ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। उधर आ गया ਸੋ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। कानून अपना काम करे, सानू कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं कह चुकी हाँ कि कानून अपना काम करे, सानू कोई एतराज नहीं। कानून अपना काम करे, सानू कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं कह चुकी हाँ कि कानून अपना काम करे, सानू कोई एतराज नहीं। तो बिल्कुल बयान ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਔਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿੱਧੂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ 2022 ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ
इलेक्शन के दौरान क्यों इलेक्शन के दौरान ये क्यों ये सब तो बड़ा सवाल है। पहली गल तो टाइमिंग के उत्ते एक ऐसा प्रश्न चिन्ह है जिसका कोई जवाब नहीं। दूजी गल यू आर नॉट गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। ऐसा कोई प्रूफ गल कर पैसे चन्नी दे तो नहीं किसी दे घरे हो सकते हैं, कोई कुछ हो सकता जो भी है। ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਦੀ ਲਾਅ ਟੇਕ ਇਟਸ ਕੋਰਸ। ਬਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਗਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ गिरफ्तार होया है क्योंकि एक दिन रेड हुई 11 करोड़ रुपए नकद ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ, 12 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੀ ਸੀ 19 ਲੱਖ ਦੀ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਕਿ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। देखो, मैंने पहले ये बात सबके आगे रखी थी कि 3 लोगों की कहानी आई है, चनी, हनी और मनी। मनी पहले पकड़ा गया, ਆਪਦੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰ अब हनी पकड़ा गया, अब चन्नी की बारी है। क्योंकि हनी की पहचान सिर्फ ये है कि वो चन्नी का साली का लड़का है और उसको किस ब्याह पे सीएम सिक्योरिटी दी गई थी। वो जो पैसे कमा रहा था या संभाल रहा है, जो रिकवरी हुई है, वो सारे पैसे चन्नी के हैं, वो हनी के पैसे नहीं है। हनी तो एक उसका एक तरीके से ट्रेजरर है, खजांची है, और ये सारे पैसे इलीगल गॉटन वेल्थ है। ये सारे पैसे पंजाब के लोगों के खजाने की लूट है। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ। उन्होंने 111 दिन में ही कमाल करके दिखा दिया। लोगों को 4-4, 5-5 साल लगते हैं करप्शन करने में, और फिर उन्होंने 111 दिन के अंदर ही इतना कमाल करके दिखा दिया, इतना करप्शन किया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, लोग देख रहे हैं, इसीलिए लोगों को एक कैप्टन साहब ने एक बार कंफर्म कर दिया था कि चन्नी साहब का नाम रेता चोरी में था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की लाज बचानी थी, इज्जत बचानी थी, मैंने कुछ किया नहीं। उसके बाद चरणजीत चन्नी ने खुद कंफर्म कर दिया था जब ईडी की रेड पड़ी कि मेरे से एक गलती हो गई, मैं अपने रिश्तेदारों पर नज़र नहीं रख पाया। इसका मतलब आज ईडी ने जो गिरफ्तारी की है, इसका मतलब चन्नी साहब उस पर मोहर लगा रहे हैं कि हाँ मेरे रिश्तेदारों ने ये काम किया है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने 5 साल में पंजाब को एक नहीं 2 बेईमान सीएम दिए। 4.5 साल कैप्टन साहब जितना माफिया ये वो खुद कहते थे मेरे मंत्री भी माफिया में हैं, तो अगर मंत्री उनके माफिया में है तो बॉस तो हो गई, अली बाबा तो वही थे। तो इसलिए ये आज क्लियर हो चुकी है बात लोगों में कि चन्नी साहब जो कहते हैं वो ड्रामा करते हैं। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ। चन्नी के भांजे की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को ध्यान में रखकर करवाई है। That's got nothing to do with it. देखो, investigation is investigation. If the investigating officer feels that somebody is corrupt or somebody has done some garbage, it's his job to do it. Why are you blaming parties? This is the job of any agency when it's ED. कानून अपना काम करता है, ईडी अपना काम कर रही है। हम सब ने देखा कि पिछले कुछ समय पहले जब ईडी की रेड हुई थी मुख्यमंत्री चन्नी के भांजे के सन्नी के घर पे,
तो वहां पर लगभग 10 करोड़ रुपया कैश मिला और 56 करोड़ के अदर डॉक्यूमेंट्स और एसेट्स मिले। तो जवाबदेही तो बनती है कि 56 करोड़ रुपए के ये एसेट्स कहां से आए और 10 करोड़ कैश कहां से आया। और हम पहले भी कह रहे थे कि इलीगल माइनिंग में मुख्यमंत्री चन्नी सीधे तौर पर इन्वॉल्व है और वही साबित हो गया। अब कांग्रेस चला रही है, किस बात के लिए चला रही है? ये पॉलिटिकल वेंडेटा तो तब कहते अगर ईडी रेड करती वहां पे कुछ ना मिलता, तो कहते देखिए जी हमें परेशान करने की बात करते हैं। जब वहां पर 10 करोड़ रुपया कैश मिल गया, 56 करोड़ से अधिक के एसेट्स मिल गए, सोना जेवरात और चीजें मिल गई, तो उसके बाद ये कहना कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये शर्म आनी चाहिए इन्हें ऐसी बात करते हुए। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਰੇਤਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ। ਸੋ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਵਾਲ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।